अस्सलाम वालेकुम ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸੱਜਣੋ ਮਿੱਤਰੋ ਤੇ ਬੇਲੀਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਬਿਲੁਲ ਐਲਪੁਰੀਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ देख रहे हो साड़ा वेब चैनल फोटोकॉपी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि किस इंसानी जिस्म के हिस्से में सबसे ज़्यादा मसल्स हैं? आप नहीं जानते तो मैं बताता हूं कि इंसान के मुंह में सबसे ज़्यादा मसल्स होते हैं, यानी कि उसके फेस में, यानी कि उसके बूथा शरीफ में। और आप पे डिपेंड करता है कि आप मुस्कुरा के इन तमाम मसल्स की एक्सरसाइज कर लें या फिर चपेड़ा खा लें। दोस्तों, क्या जानते हैं कि मेडिकल रिसर्च हमें बताती है कि हंसने से 52 किस्म की बीमारियां इंसानी जिस्म से दूर रहती हैं। लेकिन याद रहे कि इन 52 बीमारियों में बीवी नामी बीमारी का कहीं जिक्र नहीं है। जी दोस्तों, मॉडर्न साइकोलॉजी हमें बताती है कि अगर आप मुस्कुराते हैं, अपने होठों पे मुस्कान सजाते हैं, तो आपके जिस्म के तमाम पट्टे रिलैक्स करते हैं। लेकिन आपके इर्द गिर्द बैठे उल्लू के पट्टे रिलैक्स नहीं करते, लेकिन आपको मुस्कुराना है। जी दोस्तों, एक रिसर्च है कि बच्चे एक दिन में 400 मरतबा हंसते हैं और बड़े सिर्फ 20 मरतबा हंसते हैं। इसके पीछे लॉजिक बड़ा सादा सा है कि बच्चों को कोई लत्थी चढ़ी दी नहीं, तो ਵੱਡਿਆਂ ने एडे एडे ਵੱਡੇ बिजली के बिल देने ने तो महंगा पेट्रोल पवाना है। जी दोस्तों, कहते हैं कि आपके लिबास से भी पहले आपकी शख्सियत को जो जाज़बे नज़र बनाती है वो आपकी मुस्कुराहट है। लेकिन इसका हरगज़ ये मतलब नहीं कि हुण तुसीं कपड़े नहीं पाउणे। जी दोस्तों, एक बड़ी इंतहाई खूबसूरत रिसर्च कि किसी भी शख्स में अगर उसके होंठों के ऊपर मुस्कान सजाई है, पुरवकार मुस्कुराहट सजा के बैठा है, तो ये उसके एतमाद की पहली निशानी है। लेकिन अगर वो मुस्कुराहट ज़्यादा देर तक कायम है तो ये उसके कंवारा होने की दूसरी निशानी है। जी दोस्तों, कहते रहे जे हंसा ते यार बथेरे, जे रोवा ते कल्ला। दोस्तों, हम हंसना इसलिए भूल गए हैं कि हम हंसाने वालों को भूल गए हैं। आज हमने ऐसे ही एक हंसाने वाले को याद किया है और हमारे दरमियान कॉमेडी का एक ऐसा नाम जिसको हम फैसलाबाद में कॉमेडी का बेताज बादशाह कहा करते थे। और बेताज बादशाह इसलिए नहीं कहा करते थे कि उहदे कोल ताज खरीदने के पैसे नहीं थे। नहीं, क्योंकि फैसलाबाद में कोई भी होने वाला कॉमेडी का शो उनके मौजूदगी के बगैर अधूरा होता था। और दोस्तों, हमारा ये कॉमेडी किंग, इसकी खूबी सबसे बड़ी ये थी कि ये अपनी कॉमेडी आइटम क्रिएट करता था और इसकी क्रिएट की हुई तमाम आइटम्स आज भी जितने कॉमेडियन दौरे हाजिर के हैं वो इनकी आइटम्स करते हैं, बल्कि इवन बॉर्डर पार के कॉमेडियन इनकी आइटम करते हैं। फैसलाबाद में छोटे बाजुओं के साथ हिट होने वाला सबसे पहला कॉमेडियन, आपकी भरपूर तालियों में द रियल लाफ क्रिएटर महमूद शाह। जी महमूद शाह साहेब, सर मेरा भी तरा कढ़ाता जो मां। क्या बात है जनाब, कैसा फेस है ਤੁਹਾਡਾ माशाल्लाह, बंदियां दी मरियम औरंगजेब हुंदी। अच्छा महमूद शाह सर, आपसे पहला सवाल है। कौन सा सवाल? 500 या 600 वाला? नहीं, ये दोस्तों आप देख सकते हैं कि आते ही कॉमेडी शुरू हो गई ना, क्योंकि कॉमेडी इनकी खून में शामिल है। अच्छा महमूद भाई, ये बताइए कि कॉमेडी को आपने क्यों चूज़ किया? कोई बंदे वाला काम भी तो कर सकते। असल में ਚੱਕਰ पंजाबी जी या उर्दू? सर ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਰਦੂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, लेकिन जिथे ਤੁਸੀਂ कंफर्टेबल हो, लेकिन ਅਸੀਂ मिक्स ही करांगे ਇਹਨੂੰ। ठीक है, ये मुनव्वर ज़रीफ जी उनको जानते हैं, हमारे एशिया के सुपर हिट हीरो, एक्शन कॉमेडियन। बिल्कुल है। उनको जब देखते थे ना फिल्मों में, जी फिर यानी कि वो एक सिस्टम ऐसा बन गया कि वो मतलब ना कॉमेडी करने को दिल किया, यानी कि ना अच्छा शौक यानी कि वहीं से पैदा हुआ। यानी कि आपकी इंस्पिरेशन जो है वो बेसिकली मुनव्वर ज़रीफ साहब। हाँ, लाजवाब। हाँ, मगर तत्ती चाह पी रहे हो तुम? हाँ से मुराद के ये हमारा ये होता है कि आपकी बात का मज़ा आया था आ नहीं रहा, आया था। अच्छा महमूद भाई, आपके बारे में ये मशहूर है कि आप अपनी आइटम क्रिएट करते थे, किसी को कॉपी नहीं करते थे, और आपकी बहुत सारी आइटम्स हैं जो मशहूर हैं और लोग अभी तक करते हैं। तो यानी कि एटम का ओरिजिन, एटम कैसे निकलती थी? मकसद जिमें छोटा बच्चा घरों निकलता या किस तरह निकलती थी एटम? देखिए कि जैसे ना हम
किसी सिनेमा में फिल्म देखने गए हैं, जी जी। तो वहाँ पे देखा है कि जो इंग्लिश फिल्म का ट्रेलर आया ना अचानक, हाँ जी उसमें ना कुछ थ्रिलिंग है, यानी कि मज़ा है। जी जी तो वो मैंने ना यानी कि जब वापस आना ना घर, जी जी। तो घर आके मैंने ना खुद यानी कि उसको वैसे ही करने Copy। की कोशिश करनी कि ये कैसे हुआ था ना, ठीक। उसमें आवाज़ कौन कौन सी थी, क्या क्या मतलब उसमें साउंड इफेक्ट्स थे। जी वो फिर करने के बाद मैंने दोस्तों के साथ बैठना, जी जी जाल के चौक में मतलब दोस्त बैठे थे उस दौर में ना, जितने भी हमारे आज के ना बेस्ट फनकार हैं ना पाकिस्तान जी के, जी। उनके साथ बैठना, फिर वहाँ पे उसको ना वो करना। तो उन्होंने कहा वेरी गुड यार। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको ना स्टेज पे जी जी वन मैन शो, शादियों पे ना म्यूजिकल शो। जी जी। अच्छा, अभी आपने जिक्र कर दिया अपनी वो इंग्लिश आइटम का, जो इंग्लिश मूवी का पूरा सीन क्रिएट कर देते थे। तो मकसद है कि वैसे जिहड़ा मोटा तुसी कोट पाया ना, अजे 2-3 साल एडी ठंड पैनी नहीं। ਇਹ ਉਤੋਂ ਮੋਟਾ ਲੱਗਦਾ ਭਾਵੇਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਰੀਕ ਹੈ। हाय हाय हाय, अंदरों भी ठीक है, सुभान अल्लाह। अच्छा महमूद भाई, अगर थोड़ी जी वो आइटम हो जाए जी ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਫਿਲਮ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਸੀ, और बड़ी लोग ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਗਏ ਹੋ ਨਾ, जी जी। ਸਿਨੇਮੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਆਇਆ ਨਾ ਦੱਸਣਾ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ महमूद ਸਾਹਿਬ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਤਲਖ ਫਿਨੋਮੇਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਬੈਠਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਗੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ। तो ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਾਂ ਤਗੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਠੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ। इसे कहते हैं जम्बोल। जम्बोल, जम्बोल समझते हैं आप? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। जम्बोल कहते हैं कमज़ोर आदमी को, जम्बोल हो जाता है ना। क्या बात है। हाँ, वो यानी कि ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਗਏ ਹੋ ਜਾਂ ਉਰਦੂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਅਚਾਨਕ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਲਰ ਆ ਗਿਆ। ਜੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਲਰ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, हाँ जी ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਦੋ ਲੜਕੇ ਨੇ, हाँ जी ਲੜਕਾ ਜੀ, ਲੜਕੀ ਜੀ। ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ जी जी सिचुएशन ਪਹਿਲੇ स्क्रीन प्ले ਪਹਿਲੇ ਐਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਛਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂਜੀ। ਨੇ, ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, जी ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਐਂਡ ਹੈਗਾ ਕਿ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ, हाँ जी ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਬਰਤਨ ਦਾ ਖੜਾਕ ਹੋ ਗਿਆ। जी ਪਹਿਲੋਂ ਸੁੱਤੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ, ठीक है ਉਹ ਬਰਤਨ ਦਾ ਖੜਾਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਉੱਠ ਗਏ ਨੇ। ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਰ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। हाँ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸਾਇਰਨ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਚੋਰ, ਉਹ ਦੌੜਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਨਾ हाँ। ਹੁਣ ਦੌੜਨ ਦਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸੀਨ setup ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋਗੇ ਹਾਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਡਬਲ ਬੈੱਡ ਦੀ ਆਈਟਮ ਹੈ ਹਾਂ, ਡਬਲ ਕੋਟ ਪਾਇਆ ਨਾ ਮੈਂ। ਤੁਹਾਡੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਿਸਾਲ ਜੀ, ਦੇ ਜੀ। ਤੌਰ ਤੇ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ बिल्कुल। कि वो ना वो साउंड इफेक्ट है, जी जी लेकिन क्योंकि हम यानी कि आपस में दोस्त हैं, क्योंकि आप डॉक्टर साहब हैं जी जी और आप मतलब ऐसे से अच्छे प्रोग्राम भी करते हैं, जी जी। और आपका शुक्रिया भी बहुत है बहुत- कि आपने बहुत। मुझ जैसे नहीं 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 सर, आप गलत इंसान को बुला लिया यहाँ पे ना। मेरे मुंह की गल खोली। तो वो ट्रेलर टेलर ये स्टार्ट हुआ है, bam boom bam boom bam boom bam 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 ding 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 bam 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 bam. He looks guitar, he looks guy, he skate, he knows that this is the picture of the joy. Bam 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 bam. Bam 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 bam. It's good to be for us the two men, the blue song. And love song. He will guitar and the chin with Kalgal, Gina Lolo. It's good before skate beyond the picture of the joy. Bam 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 bam. Bam 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 bam. You will go trap here, right? Pound again, don't skate every dollar skate that. कि मिचेल स्केल में काली मिचो जो उसके मिचेल स्केल में वाली गाड़ी है और भी उसके भी मैंने कपड़े धोने What is that? क्यों वो सब मेरे प्रभु कपड़े धोएगा? आई मिचेल स्केल में जो पे जैसे डर फिट Why do you want to go up here? क्यों वो सब ये कहाँ की है? ये स्केल में बेजोल और मारी इसके भी हलो आना आपका है Sorry क्या sorry ये sorry तो पाले जवान bam 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 इसको भी डाल दे what Hello, let's get ready on the police station. Be able to skateboard again. Let's get ready, escape. So what are you doing again? Let's go. Come on again. Let's get back. Scooby, come on, hurry up. Let's get back. Go to this guy. See me. What's the big guy? Screw again. See me over again. Let's go again. What's the big guy? Screw is one of the picture of the dwarf. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है।
ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਾਰਾ ਜੋ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਵੱਜੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਇਲੌਗ ਡਿਲੀਵਰੀ, क्या बात है महमूद साहब, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, लाजवाब, शुक्रिया ਇਹ आपका। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਓਰ ਜ਼ਾਤੀ ਇਖਤਰਾ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਾਤੀ ओरिजिन आइटम ਤੁਹਾਡੀ। तकरीबन 37-38 साल पहले बनाई सी, ਵਾਹ। आप इस हाल के बाद किसी ने की है तो वो फिर ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਤਫਾਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਕੰਪੀਟੈਂਸੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਫੈਂਟਾਸਟਿਕ। ਅੱਛਾ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਟਮ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਹ ਆਈਟਮ ਹੈ ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਟੋਟਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤੇ ਉਹ ਆਈਟਮ ਵੀ ਸੁਣਾਓ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, उस दौर से खबरों का स्टाइल पता क्या सी, ये रेडियो पाकिस्तान है, इस वक्त 9 बज के 12 ਐਕਸੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। तो मैं कहा यार जो किसी बंदे ने पूछा कि चाय पिएगा, नहीं मैं तो अभी चाय पी के आया हूँ। मैं कहा ये ना कोई ऐसा सिस्टम बनाइए कि जो ना कोई आइटम बने ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਨਾ ਥ੍ਰਿਲਿੰਗ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਚਲੇ, ਹਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਬੱਸ ਰੋਕਣੀ ਤਾਂ ਰੋਕੇ। ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋਵੇ ਚਲੋ ਹਰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ, ਕੈਮਰਾ ਫੁੱਲ ਲਾਈਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕੱਟ। ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਗੁੰਮ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਦੋਸਤ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਬੀਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੱਖੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਫਿਲਮ ਦਾ। ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕੋਈ, ਜੋ ਗੱਲ ਪੁੱਛੋਗੇ ਉਹਨੇ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਇਸ ਆਈਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਕਰੀਬਨ 150 ਹੈ ਸੀ। 150 ਫਿਲਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਫਿਲਮ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਜੋ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ ਕਿ ਸੀਕਵੈਂਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਖਰਾਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ, ਨਹੀਂ ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪੇਸ਼ਾ ਕੀ, ਉਹਨੇ ਜੇਬ ਪੁੱਤਰਾ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਸਸਪੈਂਸ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਵੈਸੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਈਟਮ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਆਈਟਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੀਤੀ ਕਈ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਔਨ ਸਕਰੀਨ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਤਰਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਨੇ ਮਹਿਮੂਦ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਆਈਟਮ ਦੇ ਖਾਲਕ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਲਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਦੋਸਤ ਮਤਲਬ ਹਮ ਸਭ ਦੋਸਤ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ, ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਉਹ ਆਈਟਮ ਸੁਣਾਓ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਥੱਕ ਗਿਆ ਬੱਸ ਟਰੱਕ ਵੈਗਨ ਚਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਸੁੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਾਬ 'ਚ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੁੱਤੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਚਲੇ ਰੋਕੇ ਚਲੇ ਰੋਕੇ। ਸਵੇਰੇ ਨਹਾ ਲੋ ਕੇ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹਾਲ ਅੱਛੀ ਦਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਣਾ, ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਚੱਲਣਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਹੈ, ਚਲੇ ਰੋਕੇ। ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫੌਤਗੀ ਵੀ ਹੋਈ ਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜਨਾਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਏ, ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਮਤਲਬ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਫਿਲਮ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਫੁੱਲ ਲਾਈਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕੱਟ। ਹੁਣ 24 ਘੰਟੇ ਵਾਲਾ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਗੁੰਮ। ਦੋਸਤ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਦੋਸਤ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ਼ਕ ਮੇਰਾ ਨਾਂ। ਤੇਰੇ ਅੱਬੇ ਦਾ ਨਾਂ? ਹੱਡਰਾ। ਤੇਰੀ ਚਾਚੀ ਦਾ ਨਾਂ? ਨਮਕਰਾਮ। ਤੇਰੀ ਤਾਈ ਦਾ ਨਾਂ? ਬੇਈਮਾਨ। ਤੇਰੀ ਦਾਦੀ ਦਾ ਨਾਂ? ਵੈਸੀ ਗੁੱਜਰ। ਵੀ ਤੇਰੇ ਮਾਮੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਗੱਭਰੂ ਪੁੱਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਵੀ ਤੇਰੇ ਸਾਲੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੇਰ। ਵੀ ਤੇਰੀ ਜਵਾਈ ਕੌਣ ਨੇ? ਠੱਗਾਂ ਤੇ ਠੱਗ। ਵੀ ਤੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਧਰੀ। ਵੀ ਤੇਰੇ ਇਰਾਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਖਰੀ ਜੰਗ। ਵੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੋ? ਮੌਜ ਮੇਲਾ। ਵੀ ਅਨਵਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਗਰੀ ਯਾਰ। ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀ ਹੈ? ਅਨੋਖਾ ਦਾਜ। ਵੀ ਤੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮ। ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਬੀ ਦੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ। ਇਹ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਸਸਤਾ ਖੂਨ ਮਹਿੰਗਾ ਪਾਣੀ। ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਦੋ ਮੁਟਿਆਰਾਂ। ਵੀ ਤੇਰੇ ਸੱਜੇ ਕੌਣ? ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁੜੀ। ਵੀ ਤੇਰੇ ਖੱਬੇ ਕੌਣ? ਇੱਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਵੀ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਗ ਦਾ ਦਰਿਆ। ਵੀ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ। ਵੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੂਰਜ। ਵੀ ਤੇਰੇ ਥੱਲੇ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ਼ਕ ਸਮੁੰਦਰ। ਵੀ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੋ? ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਦੀ। ਵੀ ਦੇਣਾ ਕੀ ਹੋ? ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ। ਵੀ ਬਾਹਰ ਕਿੰਦਾ ਹੈ? ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ। ਵੀ ਕੀਤਾ ਕੀ? ਜੱਟ ਦਾ ਖੜਾਕ। ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਸੰਦ ਨੇ? ਯਾਰ ਮਸਤਾਨੇ ਟਕੇਤ ਕਾਲਕਾ ਸੁਥਨ ਦਸੋ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸੂਰਜ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਚੈਲੰਜ ਰਖਵਾਲਾ ਯਾਸ਼ ਜਮਲ ਜੜ ਦੋਸ਼ੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨੰਬਰ 1 डेरा क़यामत तक क़यामत तक एहराम काला हीरा हकीकत ज़िंदगी मेरा लाने की तलवार फने खां
हिदायत लालू जंग जंग प्यार मजदूर 30 मार खान अमीर खान अल्लाह खान नागल जोगी दिनासी नागल नौकर बोटी दा खुशिया जीरा ब्लेड सीधा मस्तौल मैडन बाबरी हैंडर वारी शेर दी मां मुखड़ा दुश्मन दादा करमू दादा वे अंदर आ जा मंजी किथे डावा खाना की हो रोटी ते पीना की हो पानी ते धोती संभाल जगह कट क्या बात है महमूद साहब, क्या बात है जनाब मेला छा गया तुसी वाकई। और बड़े ਇਹਦੇ ਚ ਹਾਫਜ਼ੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮਹਿਮੂਦ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਮਕਸਦ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਮਾਨ ਜੂਲਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਮੇਡੀ ਅਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਾਈਟ 골ਡ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਈਟ 골ਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੋਲਡ 골ਡ ਹੈ ਰੋਲਡ 골ਡ। ਅੱਛਾ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪ ਲਈ ਹੈ ਹਾਂ ਹਾਂ ਇਹ ਹੈ ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨੇ ਕਿ ਨਹਾਉਣ ਚਾਹੀਏ ਨਾ ਸਾਬਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਅੱਛਾ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਟਮ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਰੇਡੀਓ ਵਾਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਬੜੀ ਪਪੂਲਰ ਸੀ ਔਰ ਲੋਕ ਬੜਾ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮਕਸਦ ਆਪ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋ, ਆਈਟਮ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਆਈਟਮ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣਾ ਦੇ ਰੇਡੀਓ ਵਾਲੀ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਧਰ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਉਧਰ ਪੈਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਲੈਣੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਉਹ ਦੌੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ। ਪਤਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈਗਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦੌਰ 'ਚ ਨਾ ਰੇਡੀਓ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਨਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਬੜਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਬੱਚਾ ਡਿੱਗਿਆ, ਮਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਸੀ ਨਾ, ਮਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਬੱਚਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕੀੜੀ ਦਾ ਆਟਾ ਡੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਜੂਆਂ ਕੱਢਦੀ ਪਈ ਏ, ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਚ ਜੂਆਂ ਕਢਾ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਰੱਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦੂਰ ਦਰਿਆ 'ਚ ਸੁੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਾ ਕਰ, ਚੁੱਪ ਕਰ। ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ ਤੇ ਹੁਣ ਖਿਲਾਉਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਖਿਲਾਉਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੀ ਬੁਜੀ ਆਕੋ ਮੇਰਾ ਗੁੰਨੂ ਗੁੰਨੂ ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਗੁੰਨਾ ਮੇਰੇ ਬੁੱਲੂ ਬੁੱਲੂ ਅਲੱਗ ਕਚ ਜਾ ਅਲੱਗ ਕਚ। ਅੱਜ ਮਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵਾਕਈ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬੱਚਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਮਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀਡੀ ਪਲੇ ਲਾਤਾ, ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੀ? ਇਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਗਾਣਾ ਲਾਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਰੋ ਪਿਆ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਲਾ ਤੇ ਚੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਕਾ ਸੋਚਾ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਾਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੀਡੀ ਲਾਤੀ, ਹੁਣ ਸੀਡੀ ਤੇ ਲਾਲਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਸੀਡੀ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇ? ਝੁੰਬਾ ਜ਼ਿਕਟਾ ਕਟਾ ਝੁੰਬਾ ਜ਼ਿਕਟਾ ਝੁੰਬਾ ਜ਼ਿਕਟਾ ਅੱਲਾ ਕਾ ਸੋਚਾ ਜ਼ਿਕਟਾ ਅੱਲਾ ਕਾ ਸੋਚਾ ਜ਼ਿਕਟਾ ਝੁੰਬਾ ਜ਼ਿਕਟਾ ਝੁੰਬਾ ਜ਼ਿਕਟਾ। ਬੱਚਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋ ਰਿਹਾ। ਮਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਖੇਡਦਾ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਟਿਕਟੌਕ ਸਨੈਕ ਵੀਡੀਓ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਜਿਸ ਦੌਰ 'ਚ ਕਬੂਤਰ ਖਾਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦਾ ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਮਹੀਦਾ ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਓਏ ਮਹੀਦਾ 33 64 ਵਾਲਾ, ਓਏ ਸ਼ਹੀਦਾ 72 65 ਵਾਲਾ। ਬੱਸਾਂ ਥੱਲੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਉੱਧਰ ਡਰਾਈਵਰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਆਪ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਗਲੀ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਟਿਕਟੌਕ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੋਬਾਈਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਗਲੀ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਟੀਵੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾ ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਮਹੀਦਾ ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੋਨੋਂ ਕੋਲ ਥੱਲੇ ਉਤਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਗੱਡੀ ਸਵੇਰ ਜੱਫੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਐਸੇ ਹੀ ਨਾ ਖਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਉਹੀ ਦੌਰ ਸੀ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਰੇਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਓ ਨਾ 12 ਕੁ ਬਾਅਦ, ਖਤ ਦਾ ਬੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਡਾਕੀਏ ਦੀ ਮੋਹਰ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ। ਖਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਵਧਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਗਤ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਿਆਣਾ ਟਾਈਪ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ। ਅਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿ ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰ 'ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਜਿਸ ਦੌਰ 'ਚ ਕਬੂਤਰ ਖਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਜੀ, ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਖਤ ਲਿਜਾਣਾ ਹੀ ਲਿਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਰੇਡੀਓ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਓ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਸੂਈ ਘੁਮਾਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਾ ਗਾਣਾ ਲੱਭਣਾ ਸੀ ਜੀ। ਸੂਈ ਘੁਮਾ ਰਹੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਉਹੀ ਗਈ। ਰੇਡੀਓ ਲੈ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? रेडियो मस्ट कंट्रोल उसकी धुन अपना जिंदगी में तो सभी आ गया मेरा सांप के बड़ी बनी वतन प्यारे वतन तमीज तेरी काली
ਨੀ ਸੋਨਾ ਸਸੋ ਵਾਲੀ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਰਾਜ ਰਾਜ ਕੇ ਬਣ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਕੱਟ ਗੇਮ ਰੁਸ ਕੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਐਟ ਦ ਪਬ क्या बात है महबूब साहब दी ग्रेट वाकई ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੇ ਖੈਰ ਰੇਡੀਓ ਨਾਪੈਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਰੇਡੀਓ ਪਲੇ ਕਰੀਦਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੁxtਲਿਫ ਚੈਨਲ ਟਿਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਮਹਿਮੂਦ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਾਕਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਿਦੋਂ ਲਿਆ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਬਿਜ਼ ਦੀ ਇਹ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋਗੇ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 35-38 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਤੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਚੌਂਕ ਬੈਗ ਸੁਣਾਇਆ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਨਾ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਗਰੁੱਪ ਆਇਆ ਸੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਤਾਰਕਾਵਾਲ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜਾਤਾ ਕਿ ਆਈਟਮ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੁਖਤਲਿਫ ਗੱਲਾਂ ਗੁੱਲਾਂ ਜਾਂ ਐ ਨਹੀਂ ਜੀ 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 ਮੋਸਟ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਇਹ ਡਾਇਲੋਗ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੜਾਤਾ ਉਹ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਨਾ ਡੀਜੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਾਮਰਾਨ ਅਫਜ਼ਲ ਸਿੰਧੂ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜਾਤਾ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਡੀਜੇ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਸੀ ਡੀ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਡੀਜੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲੈਡਸ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜੀ ਸ਼ਾਹਲ ਫੀਸ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜੀ ਜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਫੀਲਿੰਗ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਗਰੁੱਪ ਜੀ 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 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਜੀ ਨਾੜਾ ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਬੜੇ ਦੋ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਫਨਕਾਰ ਸਨ ਜਮੀਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਤੈਯਬ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਬੜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਮਾਈਂਡਡ ਲੋਕ ਸਨ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਦੌਰ ਹੀ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਹੈਗਾ ਸੀ ਪਬਲਿਕ ਆਰਟਿਸਟ ਦਾ ਬਹਿ ਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅੱਜ ਹਾਂਜੀ ਆਰਟਿਸਟ ਬਹਿ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਕਿ 30 ਸਾਲ 35 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਸਤਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਛੱਡ ਦਿਓ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਡਰਾमा सही नहीं का आज पब्लिक कह रही कि ड्रामा सही नहीं का ड्रामे में कॉमेडी कब है यहाँ पे ना 20 दिन 15 दिन महीना रैसला होंदियां सी ਅੱਜ ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਜੇ ਤਿੰਨ ਗਾਣੇ ਨੇ ਦੋ ਜੁਗਤਾਂ ਤਿੰਨ ਗਾਣੇ ਨੇ ਜੋ ਚੱਲ ਹਾਂ ਤੇ ਜੁਗਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਭਲਾ ਕਿਹੜੀਆਂ तेरी बहन के घर गया तू मेरी बहन के घर आया देख ही नहीं सकते आप नहीं परफॉर्मेंस तो नहीं था ये तो नहीं थंडर क्लैपां होंदियां सी परफॉर्मेंस ते नहीं मां नहीं ऐ कीता ते नाल वो चक्कर ही खत्म हो गया। जावेद हसन तारक जावेद दा दौर सी खालिद अब्बास डार दा दौर सी। अच्छा कोई जिंदगी च रिगरेट है कि तुसी अगर एफर्ट नहीं कीती ते चूंकि वैसे तो हर अरूज नूं सवाल है ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਸਟਾਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ? ਪਛਤਾਵਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਪਛਤਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬਗੈਰ ਤਾਲੇ ਤੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਲੈ ਗਿਆ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਹਨ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸ਼ਾਨਹਾ ਡੀਜੇਜ਼ ਗਲਾਈਡਰਸ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਪਨੇ फलाने आर्टिस्ट की एंट्री करवानी है जी 4-5 गाने मेरी फिर उन्होंने कहा तुसी अपनी कॉमेडी मैं लतीफ़े दूसरे जो भी सुनाना तो वो सुना देना हूँ यानी कि जो यह दौर आ गया ना चलो हाँ जी एक बंदे ने शराब पीती है एक अज गन फड़िया दूसरे अज भी गन ही फड़िया वो मैनू हूँ कह रहा कि अपना ना नीले कपड़े किन्ने पै लैंदी जो मैं पुछना उन्हें कि नीले कपड़े किन्ने पै लैंदी है ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਆਟਾ ਗੁੰਨਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਾ ਰਿਵਰਸ ਚਲਾ ਲਿਆ ਹਾਂ ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨਾ जी रिवर्स गियर नहीं बहुत अच्छे ठीक है बिल्कुल सही है दोस्तों ये महमूद शाह साहब के गिले शिकवे भी आपने सुने उनकी आइटम भी सुनी जैसे हमने आपको बताया कि मुस्कुराने से आपको कितने फ़ायदे होते हैं और मुस्कुराने वाले की जो मुस्कुराहटें बिखेरता है उसकी कदर करने के आपको कितने फ़ायदे हो सकते हैं तो कदर कीजिए ऐसे अनमोल हीरों की और मुस्कुराते रहिए रब राखा रब राखा भैन और बंद कर दो